നമസ്കാരം. മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിൽ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടിയുള്ളത് രണ്ട് അതിഥികളാണ്. രണ്ട് കേരള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരാണ്, മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം. അവരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. നന്ദിലത് ജി മാർട്ടിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ. സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റും 5 റെനോ ക്വിക്ക് കാറുകളും സ്വന്തമാക്കൂ. മന്ത്രി കെ ശൈലജയുടെ രാജി ആവശ്യത്തിൽ നിയമസഭ ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമാകും. സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം. നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ MLA-മാരുടെ സത്യാഗ്രഹ സമരം തുടരുന്നു. മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കിയെന്ന് സർക്കാർ. സഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും. സ്വകാര്യത മൗലികാവകാശമാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി ഇന്ന്. ആധാറിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയിൽ ഇന്നത്തെ വിധി നിർണായകം. വിധി പറയുന്നത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ 9-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്. പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ M. വിൻസെന്റ് MLA-യുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്. ഉപാധികളോട് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ എതിർത്തില്ല. പരാതിക്കാരി വിഷാദരോഗത്തിന് ചികിത്സയിലാണെന്നും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. യമന്റെ തലസ്ഥാനമായ സനായിൽ വ്യോമാക്രമണം. 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ സൗദിയുടെ സൈനിക സഖ്യമെന്ന് ഹൂതി വിമതർ. ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. വനിതാ സിംഗിൾസിൽ സൈന നെഹ്വാളും പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ, പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ സായ് പ്രണീതും 3-ാം റൗണ്ടിലെത്തി. ആഴ്സണൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന്റെ കേരളത്തിലെ ആരാധകർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഗുണർ എന്ന ആൽബം ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു. ചാൾസ് രാജാണ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുണറായ ആൽബത്തിൽ വരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥാണ് പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Hey yo, this is Arsenal Kerala from the southwest, loud part of India. Show some love for the boys in London. Hip hop style. South side, west side, river side. It's Arsenal, the only team in our side. South side, west side, river side. It's Arsenal, the only team in our side. 8-13, my eyes will gleam. Kicking it now on the Everest Green. Invincibles, where the TV screen. Highbury, Arsenal, I know that was my team. A long barrel run, not a reason to leave. May 2014, heaved a sigh of relief. Made a brand play silky, slick for ball. 1-0 to the Arsenal, now they call it Wenger ball. When the red and white of our team comes out, it's time for the fans for a big lunch shout. For Premiership, we've in the Premier League. Now we get pissed off on friendly week. Transitions over targets, no longer lower in the squad. Man, we got plays for no loser. 2017, the league of the big managers. Zipped up, show them that you ain't just a challenger. South side, west side, river side. It's Arsenal, the only team in our side. South side, west side, river side. It's Arsenal, the only team in our side. South side, west side, river side. It's Arsenal, the only team in our side. South side, west side, river side. It's Arsenal. People been asking where the Arsenal old thumping chest warhorse trophy made of gold. Intimidating was Vieira's middle name. Great players leaving no doubt a big shade. Expecting the matches to spin to contests within the matches to win. The boys up in the middle when they go into a huddle create so much fire burning we could use it for a cannon. The cracks of last season, we hope they found a reason. Lots of banners, we so raising no more toxic disease. At the end of the day, we are in it to win it. Pinnacle of the yard club, crescent in our hearts like a marriage made in heaven with no ring or no pendant. The FA Cup is good, a signal of amendment. Bigger trophies on the buzz, days are glorious. Conquer one by one, harmony victorious. South side, west side, river side. It's Arsenal, the only team in our side. South side, west side, river side. It's Arsenal, the only team in our side. South side, west side, river side. It's Arsenal, the only team in our side. South side, west side, river side. It's Arsenal. Electrifying, electrifying. It's for the foremost striker. When Martin Tyler's lungs screamed out or shouting, Indian Guna neighbors woke up from the shouting. Peter Drury, never the one to seem morbid. When that guy welts in the fans in the orbit. In AKSC, we call the gaffer Ashan. That's lacrosse, it's got nothing on fashion. A tall lead man from the JVC era. O2 to Emirates in the crime-style mirror. Things done change, we're far from regrets. Time to up the ante, make your home a fortress. AKB, there will be a new gym. It will be no hate to the manager, cause you know that it was he who brought you to Arsenal.
ഇന്ത്യൻ ഗൂണർ എന്ന ഈ ആൽബത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ചാൾസ് രാജും കൂടാതെ ആഴ്സണൽ കേരള ടീം ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ചെയർമാനായ ടോണിയുമാണ് ഇന്ന് മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. സ്വാഗതം മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ക്ലബ്ബുകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഉണ്ട്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഉണ്ട്, ചെൽസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോടൊന്നും തോന്നാത്തൊരു ആരാധന എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഴ്സണലിനോട് തോന്നാൻ കാരണം? അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഓരോ ഫാൻസിനും ഫുട്ബോളിൽ പല പല രീതിയിലുള്ള കളിയായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൊച്ചില് മുതലേ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടും വളരെ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫുട്ബോളാണ് ആഴ്സണൽ കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഒരു 2001 ആ ഒരു സമയം മുതലേ ഞങ്ങൾ ആഴ്സണൽ ക്ലബിന്റെ ഫാൻസ് ആണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആഴ്സണലിന്റെ ഒരു ടീം ഇൻവിൻസിബിൾസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു എൻറ്റയർ സീസൺ ഒരു കളി പോലും തോൽക്കാതെ, അത് ചരിത്രം തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു കളി പോലും തോൽക്കാതെ ഒരു എൻറ്റയർ സീസൺ കളിച്ച ഒരു ടീമായിരുന്നു ഇൻവിൻസിബിൾസ്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ടീമിനോട് ഒരു ആകർഷണം തോന്നുകയും അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആൽബത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ആഴ്സണലിന്റെ കളിയെടുത്ത് അവർക്ക് ഇച്ചിരി ക്ഷീണമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽബം ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ ആരാധകരാണ്, അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം വേണം, അതാണോ ഇതിലേക്ക് വരാൻ, ഈ ടീമിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം? തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ അമരക്കാരെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സിദ്ധാർത്ഥാണ്. ഞങ്ങളുടെ പുള്ളിയും ഒരു ഗൂണറാണ്, ഒരു ആഴ്സണൽ ഫാനാണ്, മിസ്റ്റർ സ്പിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് ആദ്യം എന്നെയും ടോണിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ഞങ്ങളോട് പറയുക, അതായത് ഇപ്പം എന്തായാലും ക്ലബിന് ഇച്ചിരി ക്ഷീണമാണ്, അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്, അതായത് ഫാൻസിനും അവിടെയുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനും ക്ലബിനും ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം തന്നെ ഒന്നിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അസോസിയേറ്റ് എല്ലാവരും, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരെ, ഷൂട്ട് ചെയ്തവർ, അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തവർ, അതിൽ കാസ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളവർ എല്ലാവരും തന്നെ ആഴ്സണൽ ഫാൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്സണൽ ഫാൻസ് തന്നെ ഇറക്കിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി 100% ആഴ്സണൽ ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഗൂണർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ സീസൺ ക്ഷീണം എന്ന് ഞാൻ അധികം പറയില്ല, കാരണം FA കപ്പൊക്കെ ജയിച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ടോപ്പ് 4 പോയാൽ ഇച്ചിരി ഖേദമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിനും ഫാൻസിനും ഒരു പ്രോത്സാഹനം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ടോണിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആഴ്സണലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അവർ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു, അപ്പൊ അതൊരു വലിയ അഭിനന്ദനം. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അസാധാരണമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ആഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ 5 ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള 5 ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിൽ ഒന്നാണ് ആഴ്സണൽ. അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം 40 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതാണ് മെയിൻ ഒരു കാരണം. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ക്ലബ്ബായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, മെയിൽ അയക്കാറുണ്ട്, തിരിച്ച് അതേപോലെ റിപ്ലൈ വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു അപ്രീഷിയേഷൻ മെയിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത്ര വലിയൊരു സമ്മാനം, അതായത് ആഴ്സണൽ കേരള ആരാധകർക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് തന്നെ ഒരു സമ്മാനമാണ് ആഴ്സണൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 50,000 എടുക്കാറായും തോന്നുന്നു അല്ലെ വ്യൂവേഴ്സ് തന്നെ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? യൂട്യൂബിൽ ഏതാണ്ട് 50,000 വ്യൂസ് ആയി, ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് കൂടാണ്ട് ആർസണൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷത്തോളം വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ മിസ്റ്റർ സ്പിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിറിക്സ് മറ്റൊരു ക്ലബിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളായാലും ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ലിറിക്സ് ആയാലും അത് കേരളയിൽ നിന്നുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരമാണ്. അതായത് കൊച്ചിലെ മുതലേ ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടു, ജുവൽ. സോ അപ്പോൾ കൊച്ചിലെ മുതലേ ഫുട്ബോൾ കണ്ട് വളർന്ന് എങ്ങനെ ഫുട്ബോളിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി, എങ്ങനെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ക്ലബിന്റെ ഫോളോവറായി, ആ ഒരു ജേണിയാണ്, ആ ഒരു യാത്രയാണ് ഇതിലൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയണം മറ്റ് ക്ലബ്സിന്റെ ഫാൻസിലൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആഴ്സണൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേർണി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനമാണ്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധകർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതും അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? അതെയോ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് നിന്നിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാം? ഇല്ല, സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയായിരുന്നു മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ ഹൈബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിൽ വേറൊരു ക്ലബിനും ഇല്ലാത്തതാണ്, ആഴ്സണൽ ക്ലബിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആഴ്സണൽ കേരളയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ആഴ്സണലിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട്, ആഴ്സണൽ കേരള സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ക്രീനിങ് സെൻ്റർ, അവിടെ നമുക്ക് ആരാധകരെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കളി കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആരാധകരെ ഇതിനകത്ത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല, നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു, ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വരാം.
പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഷെഡ്യൂളിലും ഓരോരുത്തരായിട്ട് പലരുമായും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരാധകരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? രണ്ടുപേരും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടോ അതോ കാണുക മാത്രമാണോ ചെയ്യാറ്? എങ്ങനെയാണ്? കാണുകയാണ് പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി, എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ കളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ? അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് എറണാകുളം തൃശ്ശൂരുമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ സീസൺ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ സീസൺ തുടങ്ങിയത് 12-ാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 11-ാം തീയതിയാണ് ഈ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തതും. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരാഴ്ച നമുക്കറിയാൻ തോന്നുന്നു, ആ ഞായറാഴ്ച ഒരു ഹർത്താലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഫ്രീ ആയി അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്, വർക്ക് ഷൂട്ടും ഇതൊക്കെ. തുടർന്ന് ഈ 2 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പം എല്ലാവരും ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വീക്ക് ഡേയ്സ് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം അങ്ങനെയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് റാപ്പപ്പ് ചെയ്തു. ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂരും എറണാകുളമാണ് എടുത്തേക്കണേ. അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ എന്താണ് പുഴയുടെ തീരവും അതൊക്കെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു. അതായത് എറണാകുളം കഴിഞ്ഞില്ല എന്നല്ലേ, എറണാകുളം അതിർത്തിയുടെ അറ്റത്ത് തന്നെ ആലപ്പുഴയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പനങ്ങാട് ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ഇട്ടേക്കുന്ന തന്നെയാണെങ്കിൽ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ? ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള സമാഹരണം നടന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തത് മിസ്റ്റർ സ്പിൻ എന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് മർത്തൽക്കാട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പിന്നെ ആർസണലിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും എന്താ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം കാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാർജ് ഇട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരിൽ ആ ഒരു കുറച്ച് നല്ല സീൻസ് ആണ്, പുത്തമ്പള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെമ്പിളും ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫാനാണ്. അപ്പം ഇവരെ എല്ലാവരും തന്നെ, അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗെയിൻ തന്നെ ആലോചിക്കാണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ആർസണലിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചാണ്. ഇനി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? അത് വരുന്നത് ആർസണൽ ടീമിന് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവര് ഇപ്പം പല ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്, ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്, റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഫുട്ബോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫുട്ബോളിലൂടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തുചേരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ സൈഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിങ്സ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സിംഗിൾ സ്ഥലത്ത് വന്ന്, ഇപ്പം കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ ചായ് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ കഹവ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുട്ബോൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു വളരെയധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി. അടുത്ത മാച്ച് ലിവർപൂളായിട്ടുള്ള മാച്ചാണ്. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ 8 സിറ്റീസിൽ 8 സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ 1-2 പ്രാവശ്യം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരും, ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ചേരും. അപ്പൊ ടീമിന് വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആൽബം ഷൂട്ട് ചെയ്തു, അപ്പം കൂടാതെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ടീം? ഞങ്ങൾ ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സിന് എമിറേറ്റ്സ്, നമ്മുടെ അതൊരു ഡ്രീമാണ്, എമിറേറ്റ്സ് സ്റ്റേഡിയം, നമ്മുടെ ആർസണൽ സ്റ്റേഡിയമാണ്, അവിടെ പോകണം എന്നൊരു പ്ലാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്? നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു ആശ്വാസ ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓർഫനേജ് വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്മസിന് അവരുടെ ഒരു ദിവസം അവരായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഓരോ വർഷം അങ്ങനെ ഓരോരോ വർക്ക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ക്ലബിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് റിപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്, മെയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇമെയിൽ വഴി നമ്മൾ ക്ലബായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വളരെയധികം എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും. അവരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വി എസ് സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു അങ്ങനെ പറയും. അതുപോലെ ഇപ്പം ടോണി നേരത്തെ വിശേഷിപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ ആർസണൽ കേരളയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ക്രീനിങ് സെന്റർ ഉണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വേറൊരു ക്ലബിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലബിന്റെ ഫാൻസിനോ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് വി ആർ ക്വൈറ്റ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. സ്വന്തമായിട്ട് സ്ക്രീൻ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാൻസ് മുൻകൈ എടുത്ത് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ക്ലബ് മെമ്പറിന്റെ ഒരു സ്പേസ് ആണ്, തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ തന്നെ സ്പേസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടറൊക്കെ വെച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ച്, അതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനകത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗൂഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആൽബം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു 12 വയസ്സുകാരന് ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ജുവൽ എന്നാണ് പേര്. ജോയൽ ജോർജ് എന്നാണ് പേര്, എന്റെ നെഫ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എങ്ങനെയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ, എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? പുള്ളി ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മെമ്പറാണ്, ആർസണൽ കേരള മെമ്പറാണ്. ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ക്രൈസാണ്. ആർസണൽ വേണ്ടി കളിക്കുക എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം. പിന്നെ ആർസണലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും പുള്ളി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ ഈ മിസ്റ്റർ സ്പിന്നിൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പകാലം അതായത് കാണിക്കണം എന്ന ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ,
അപ്പോൾ അതിനൊരാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ജോയൽ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗൂണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബം എല്ലാവരും കാണുക. നമുക്ക് സംവിധായകൻ ചാൾസ് രാജിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ചെയർമാൻ ടോണിക്കും എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം പറയാനുള്ളത്? പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഗൂണർ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കഴിയുന്നതും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന്റെ ഫാൻ ആണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേർണി, നമ്മൾ ആരാധകർ നിലയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുട്ബോളിനോട് ഒരു പ്രേമം തോന്നി, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ കഴിയുന്നതുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആർസനലിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലെ ക്ലബ്ബ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക പല മാധ്യമങ്ങളും goal.com എന്ന ഫുട്ബോൾ വെബ്സൈറ്റ് വരെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നന്ദി മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം പങ്കുവെച്ചതിന്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗൂണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബം ശ്രദ്ധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണാത്തവർ ഇനിയും കാണുക. പൃഥ്വിരാജ് നായകനായി എത്തുന്ന ആദം ജോൺ എന്ന സിനിമയിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്ത്. വിജയ് സേതുപതി നായകനാകുന്ന പുര്യാദ ബുധറിന്റെ പുതിയ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. അത് കാണാം. സ്വർണ്ണ വ്യാപാര വിപണന രംഗത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ചുങ്കത് ജ്വല്ലറിയുടെ പുതിയ ഷോറൂം തൃശൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ മേയർ അജിത ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു. സ്ത്രീ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി വുമൺ സേഫ്റ്റി ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായുള്ള പെപ്പർ സ്പ്രേ വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. കേരളത്തിലെ മുൻനിര മൊബൈൽ റീറ്റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കായ ഫോൺ ഫോർ വിപുലീകരണ പാതയിൽ പുതിയ അവരുടെ 2 ഷോറൂമുകൾ പെരുമ്പാവൂരും കോതമംഗലത്തും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഉദ്ഘാടനാഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഫോൺ 4ന്റെ 34ാമത് ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം. താരങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർക്കും പകരം വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ജനസേവാ ശിശുഭവനിലെ 5 കുട്ടികളായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. ഇവരാണ് നാളത്തെ കേരളത്തിന്റെ താരങ്ങൾ, നാളത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ആകാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഡിസംബറോട് കൂടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ 75ഓളം സ്റ്റോറുകൾ വരും. ഓരോ ജില്ലകളിലും 8 സ്റ്റോറോളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോറിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മംഗലാപുരത്ത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഡിസംബറോട് കൂടിയിട്ട് 75 സ്റ്റോഴ്സോളം കേരളത്തിന്റെ പുറത്തും തമിഴ്നാട് കർണാടക ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. നിലവിൽ 30-ലധികം ഷോറൂമുകൾ ഫോൺ 4ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇത് 75 ഷോറൂമുകളായി വിപുലീകരിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ശ്രമം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ടർ. ഇതോടെ മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.